لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnata 'ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil qurrati wahid wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت آخر الوارثين. اللهم أوصل وبلغ وتقبس وما قرأنا من أنواع الآخر من القرآن العظيم وما حلنا من كل لا إله إلا الله. وصلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما سمعنا من سبحان الله بغنى يكون يقول يا الله يا الله يا الله يا الله في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وأعمالا متقبلا نقدموها ونهديها ثوابها إلى حضرة حبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع أزواجه وذريته وأهل بيته وإتراته وجميع صحابته وقرابته والتابعين والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم صوم مثل صوم ذلك من استعمله بسبب خصوصا إلى almarhum Muhammad Nasruddin Nur bin Haji Husni bin Haji Husain wa ila arwahi walidina walidikum wa ambatina wa ambatikum wa ambatil muslimin ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al Allah fidaan lahum minan nar wa lahum minan nar hijaban lahum minan nar wa najatan lahum lahum minan nar. Awsil lahum sawaba dzalika minna ilaihim ma jan nur ya talala baina adim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah baca semuanya? Sudah.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله كلمة مكنها ولها نموت علينا الفاتحة إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة إلى روح سيدنا محمد بن أشرف رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جميع أولياء الله وأصحابه خصوصا سادتنا العلويين وأهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح مشايخ والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وهو سيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعري بن عبد الله بارس وإلى أرواح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوانه الجميع الحبيب علي بن حسن العطاس مولى المشهد والحبيب صالح بن عبد العطاس والحبيب عبد الله بن أبي بكر العطاس مولى النخور وإلى أرواح الحبيب صالح بن عبد العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حمزة العطاس والحبيب عبد الله بن موسى العطاس بن بوغر والحبيب حسن بن عبد الله بن أبي شكري والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بن الجنبع والحبيب السيد محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب علي بن حسين العطاس وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الفعل شفاء يا الفعل شفاء يا الفعل شفاء بكم قد الجري بكم يا أهل الولاية كل حاجة كثير. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر المعمول أسر الشأن الظاهر نوبتنا في الدين والدنيا والآخرة نوينا على ما نوى به أسلافنا الصالحين من السادات العلويين وعلى نية أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلى نية أن الله يرزقنا السعادة في الدارين بجاه سيد الكونين وعلى هذه النية وكل نية صالحة أن الله يرزق طول العمر بصحة والعافية والسلامة خصوصا لسيد الوالد الحبيب أبو بكر بن حسن العطاس الزبيدي والحبيب زيد بن إبراهيم يسميه وسيد الحبيب علي بن حسين عيد وسيد أحمد بن محمد بن علوي بن عباس المالكي وشريف آخر النساء بنت علي الهدار وسيد محمد الحسن بن أبي بكر العطاس وشريف أحمد بن الزهراء بنت حيدر العيدوس وشريف آمنة بنت محمد الحسن العطاس وشريف شهربان بنت محمد الحسن العطاس وسيد عبد القادر بن محمد الحسن العطاس بنية أن الله يرزقهم طول العمر والصحة والعافية والسلامة وأن الله يحفظهم
minal bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Mudah-mudahan yang lagi sakit ya. Ibu siapa? Mudah-mudahan diberikan syahadat afiat. Amin. Panjang umur. Wa ila hadratin nabiyil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akhirin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, anugerah, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa berhadir kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut beliau yang setia dari dahulu hingga tibanya akhir zaman. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali membaca sirah ataupun manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Halaman 19 ya. وحدثها بما رآه من حسن سيرته في خلقه ومعاملته مع ما سبق لها معرفته عنه من صدق حديثه وعظيم أمانته وكريم أخلاقه وديانته، فأصبحت هذه الصفات والأخلاق العلية مثبتة متيقنة لديها جلية، فأحست بعارض غريب عن صورة وحقيقة ذلك الحديث، وتحيرت من أمر نفسها وأصبحت خليقة بين قلبها وعواطفها، وقد رفضت بالأمس الكريم كثيرا من الرجال من ذوي الوجاهة والمال، وردتهم خائبين متحسرين لرفضها طلبهم المتين. Melanjutkan kisah perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kepulangan beliau dari negeri Syam, setelah membawa dagangan Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid.
Ini adalah perjalanan Nabi kita, perjalanan yang kedua. Perjalanan kedua ini Nabi kita berusia 25 tahun. Jadi orang yang mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maisaratul Ghulam, Maisarah, yang diutus oleh Sayyidah Khadijah untuk mendampingi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan dalam masa perdagangan beliau. Jadi Maisarah wahaddatsaha bima ra'ahu min husni siratihi. Maisarah menceritakan kepada Sayyidah Khadijah tentang hal ataupun apa-apa yang dilihatnya, tentang keindahan perjalanan. Bagaimana indahnya perjalanan bersama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi khuluqihi wa muamalatihi. Jadi Maisarah ini memperhatikan kepada Nabi bagaimana akhlak dan perangai Nabi, wa muamalatihi, dan bagaimana beliau bermuamalah. Bermuamalah ini kalau bahasa kitanya berinteraksi kita di dalam jual beli, di dalam berhubungan dengan orang-orang yang ada di negeri Syam. Tentu semuanya ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mempertunjukkan akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ma'a ma sabaqalaha ma'rifatu anhu min sidqi hadisi. Padahal kisah tentang keindahan, kebagusan akhlaknya Nabi ini sebelumnya sudah dikenal oleh Sayyidah Khadijah Kubra binti Khuwailid, tentang kejujurannya baik dalam ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita itu dari sejak masa kecilnya sudah dikenal oleh penduduk Mekah. Seluruh penduduk Mekah ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya mengenal bahwa Nabi kita itu orangnya siddiq, orangnya benar dan lagi dibenarkan. Siddiqi hadis, ucapannya Nabi kita itu dipegang oleh penduduk Mekah dari sejak masa remajanya, masa kecilnya. Wa 'azimi amanatihi, dan bagaimana agungnya dan bagaimana besarnya amanat yang dimiliki oleh Nabi. Jadi di antara sifat para anbiya, sifat para anbiya yang pasti mereka miliki itu adalah sifat yang pertama. Semua para anbiya, semua para rasul adalah sifat jujur. Itu semua para anbiya. Karena ini adalah sifat yang sangat menentukan sebagai seorang pemimpin. Ya. Ma'ama sabaqalaha min ma'rifat. Nah, benar. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul adalah sifat amanah. Dan semua sifat ini sifat yang menguntungkan. Siapa saja manusia yang memiliki sifat jujur, sifat amanah, siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, dimanapun asal usulnya, kalau memiliki sifat kejujuran dan sifat amanat, pasti orang itu menjadi orang yang mulia. Apapun dia sebagai profesinya di sini, ya tentunya profesi yang baik. Ya. Kalau dia memiliki sifat jujur dan amanat, dia akan menjadi orang yang terhormat. Wa karimi akhlaqihi wa diyanatihi, dan bagaimana mulianya akhlak beliau, bagaimana
Nabi kita ini memiliki sifat kedermawanan yang sangat tinggi. Wa diyanatihi, dan bagaimana beliau begitu teguh berpegang kepada agama. Fa asbad hadhihi sifat wal akhlaqul aliyah musbatatan mutayaqqanatan ladaiha jaliyah. Jadi sifat-sifat yang sangat agung ini, sifat-sifat yang sangat tinggi, yang sangat mulia ini sangat berpengaruh kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah sangat mengagumi kepada Nabi. Fahasad bi'aridin gharib an suratin wa haqiqatin dhalikal habib wa tahayyan min amri nafsiha wa asbahat qalikatan baina qalbiha wa awatiha. Nah, Sayyidah Khadijah sudah melihat bagaimana keagungan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat dan menyaksikan langsung, dan sifat-sifat itu sangat berpengaruh kepada diri beliau. Banyak ketika itu orang-orang dari orang-orang Mekah, pembesar Mekah, orang-orang kaya di kota Mekah yang memiliki kedudukan ingin melamar kepada Sayyidah Khadijah. Waradadhum khaibina mutahassirin, tapi semuanya ditolak. Ya, ditolak oleh Sayyidah Khadijah dengan penolakan yang bijaksana. Artinya tidak membuat orang merasa tersinggung atau membuat orang merasa terhina atau dan lain sebagainya. Ya Rabbiha talabahumul matin, ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Karena memang Sayyidah Khadijah ini adalah seorang perempuan yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah ini hidup bersama Nabi, berumah tangga selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Berbaktinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam segala segi, tidak perlu diragukan. Sangat mendukung kepada risalah, kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita pada hari ini segenap kaum muslimin wal muslimat, ya, di mana saja, bahkan sampai hari kiamat, semuanya memiliki hutang budi kepada Sayyidah Khadijah. Karena Islam ini bisa berkembang, Islam ini bisa hidup, itu tidak lepas dari perjuangan, perhatian, dan pengorbanan Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, yang mana beliau menghabiskan semua hartanya, menghabiskan semua apa yang beliau miliki untuk perjuangan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma aradallahu ta'ala laha sa'adatal abadiyah wa syarafa wal fadla ala nisa'il bariyah tarajjaha indaha alla tufawwita hadhihi al-fursata al-dhahabiyyah. Wastabanat Khadijatun annahu al-kanzul ladhi hawalathu wal kimiyah fakhtara nafsiha az-zakiyyah al-amin sayyida waladi adam ajma'in ومن لاها في وجهه علامات النبل والجمال وتكامل فيه اتصال الكمال والجلال وبدت عليه أمارات السيدات وظهرت منه إشارة النجبات والقيادة فما كان منها إلا أن أرسلت إليه وعرضت نفسها عليه فخاطبت الرسول الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك
wa sami manzilatika wa kadrika. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin memberikan kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan serta keutamaan atas seorang wanita yang ada di muka bumi ini, khususnya kepada Sayyidah Khadijah, tarajjaha indaha alla tufawwita hadhihi fursatan dhahabiyyah. Sayyidah Khadijatul Kubra tidak melewatkan kesempatan itu untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anugerah yang sangat besar, yang sangat agung, sehingga di dalam jiwanya ada kemantapan, ada keyakinan bahwa dia ingin hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid, dia menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan dirinya supaya dia dijadikan sebagai pendamping hidup, dijadikan sebagai istri. Ya. Apa yang beliau katakan? Ya ibna am, wahai anak paman, ini kad ragibtu fika li qarabatika wa syarafika. Aku ini memiliki keinginan, artinya ingin menjadi istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama li qarabatika, yang pertama karena memang keluarga ini memiliki hubungan pertalian, Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid nasabnya ketemu dengan nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarafika, kata Sayyidah Khadijah. Yang kedua, karena syarafika, karena kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan nih, dia berbicara dengan sebutan ya ibna am, wahai anak paman. Dia tidak memanggil langsung nama kepada Nabi. Ini menunjukkan penghormatan yang begitu tinggi. Sama dengan pamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abi Thalib bin Abi Thalib. Sayyidina Abi Thalib tidak pernah memanggil nama Nabi dengan sebutan nama. Tidak pernah. Dia selalu memanggil ya ibna akhi, wahai anak saudara. Wahai anak saudara. Kalau bahasa kitanya wahai keponakan. Dia tidak memanggil langsung nama, tidak. Ini bentuk suatu penghormatan yang sangat luar biasa kepada Nabi. Makanya oleh karena itu ada satu ilmu, kita kalau menyebut nama Nabi jangan langsung sebut tanpa ada kita menyebutkan kepangkatan yang dimiliki oleh Nabi. Nabi Muhammad, sebut Nabi. Atau sebut dia Rasul. Begitu caranya. Dan ini diajarkan di dalam agama. Ketika itu para sahabat pernah menyebut nama Nabi dengan sebutan langsung kepada beliau. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur kepada orang-orang yang memanggil nama Nabi dengan sebutan langsung. La taj'alu du'a ar-rasuli
bainakum kadu'a ibadikum ba'da. Jangan menyebut atau memanggil Rasul sama seperti sesama kalian menyebut. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak saat itulah para sahabat kalau menyapa ataupun memanggil nama Rasul, mereka memanggil dengan ya Rasulullah, ya Rasulullah, begitu. Bahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangannya Nabi Muhammad SAW, dia memanggil ayahnya dengan sebutan ya Rasulullah. Putrinya dia panggil ya Rasulullah. Ini sesuatu tingkat akhlak yang sangat luar biasa tingginya ini. Berbeda dengan yang lain-lain ya, kelasnya. Kalau yang lain ada yang ya abati, wahai ayah, wahai ayahku, wahai ayahku. Kalau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dia panggil ya Rasulullah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita mesti berhati-hati ya. Mesti kita menjalankan akhlak yang tinggi kepada Nabi. Tidak boleh kita sembarangan ya. Sesuatu hal yang ada berhubungan dengan Nabi Muhammad, jangan sembarangan kita. Kan banyak orang kadang-kadang menyebutkan Nabi itu kan sama seperti kita. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Apanya yang seperti kita? Kita ini penuh dengan kotoran. Kita ini penuh dengan berbagai macam kekurangan. Sedangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki cacat, tidak memiliki flek, tidak ada. Tidak ada. Nabi itu adalah seorang maha guru besar di dalam kehidupan umat manusia. Dia mengajarkan kepada kita. Misal nih, umpama Nabi mengajarkan kepada umatnya bagaimana sembahyang ya, orang yang ketinggalan sunat di situ. Umpamanya tasyahud awal. Lalu dia ketinggalan. Lalu dia di situ sujud sahwi. Kan sujud sahwi ini artinya sujud bagi orang yang kelupaan. Sahwi itu kan lupa. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahwa Nabi lupa. Tidak. Yang lupa ini adalah kita. Kita. Karena dari dosa kita bisa lupa. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, karena dia sebagai seorang maha guru, dia mengajarkan kepada umatnya, kalau umatnya kelupaan, maka tata cara sujud sahwinya itu seperti ini, gitu. Jangan kita balik dijadikan seperti kita, itu dosa. Dosa. Jadi kita jangan sampai merendahkan kemuliaan beliau. Ya, kedudukan, ketinggian martabat beliau kita rendahkan sama seperti kita. Wah, itu dosa. Karena Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak.
Allah sudah berjanji mengangkat sebutannya Nabi Muhammad. Jadi kita mesti menyebut tentang Rasul, tentang Nabi dengan sebutan yang mulia, sebutan yang penuh dengan kehormatan. Begitu tata caranya. Jadi di dalam hati kita itu selalu ada ketaziman kepada Nabi. Wasami manzilatika wa qadrika. Wa fi riwayatin annaha lahu Nafisah binta Maniyah dasisan ilaihi faqalat lahu ma yamna'uka an tatazawwaj. Faqala ma fi yadayya syai'. Faqalat lahu fa in kufita wa du'ita ila al-mal wal jama' wal kafa'ah. Qala faman? Qalat lahu Khadijah fa ajabat. Nah, dalam sebuah riwayat yang lain, ini di dalam kitab Sabilul Huda wal Irsyad, Sayyidah Khadijatul Kubra mengirim utusan kepada Nabi. Namanya Nafisah binti Maniyah. Utusan. Faqalat lahu, maka Nafisah tadi berbicara, ma yamna'uka an tatazawwaj. Kalau dari segi bahasa, mayamna'uka an tatazawwaj, apa yang mencegahmu untuk menikah? Sebenarnya tidak seperti itu ya. Artinya begini, pertanyaannya di sini, apakah dia menanyakan apakah Rasul ada keinginan untuk menikah? Faqalat ma fi yadayya syai'. Kata Nabi, dijawab, ma fi yadayya syai'. Aku tidak memiliki apa-apa. Faqalat lahu fa in kufiyat du'ita ila al-mal wal jamal wal kafa'ah. Lalu faqalat, dijawab oleh Nafisah binti Maniyah, seandainya harta dan kekayaan semuanya itu ada, sudah tersedia, tercukupi, bagaimana? Qala waman, siapa, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang? Siapa? Qala lahu Khadijah. Khadijah orang. Wara'adhu Khadijatun wa tuqa wa zuhdu fihi sajiyatun wal haya wa ataha annal qamamata was-sarha adallathu minhuma afiya'u wa ahadisu anna wa'da Rasulillah bil ba'si hana minhu wal wafa. Pada'adhu ila zawaji ma ahsana wa ma yablugul muna al-azkiyah. Nah, jadi keinginan Sayyidah Khadijah kepada Nabi SAW untuk hidup berumah tangga dengan beliau, waqad alhamallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam muwafaqatan. Allah memberikan ilham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam muwafaqatan. Kecocokan. Ada. Nah, ini menunjukkan apapun yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya berdasarkan wahyu. Ya, cuma hanya waktu itu karena ini masih umur 25 namanya ilham. Kan Nabi kita itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara, tidak berbuat kecuali berdasarkan wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berucap, oh Nabi aja ditegur sama Allah, wah aja.
Kalau sampai ditegur berarti ada perbuatan beliau yang di luar dari koridor wahyu. Nah itu cara kita memahaminya yang tidak mengerti sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Padahal Nabi segala gerak-geriknya semuanya di dalam kontrol wahyu. Makanya beliau mendapatkan pujian, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi kita itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta cahaya ini, yang paling dia banggakan dari seluruh makhluk yang dia ciptakan dari seluruh alam semesta ini, yang Allah banggakan kepada makhluk yang dia ciptakan, itu adalah penciptaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita tidak pernah sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nabi. Makanya kita tidak boleh mengatakan dalam peperangan Nabi kalah. Oh enggak. Nabi tidak pernah kalah dalam peperangan. Seperti umpama kisah peperang Uhud. Perang Uhud. Ya. Siapa yang kalah? Yang kalah ini adalah orang yang tidak taat dengan Nabi. Karena Nabi sudah memetakan kemenangan itu kepada para sahabat. Sudah dikatakan bahwa jangan tinggalkan gunung. Jangan ditinggalkan. Ini kemenangan sebenarnya. Yang sudah Nabi ceritakan kepada mereka ini kemenangan. Nah, tetapi mereka tidak taat. Mereka turun, lalu banyaklah korban ya, waktu peperangan itu. Apakah Nabi kalah? Tidak. Bahkan alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muwafaq. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi. Nah,